আকাশ তো একটাই মাথার উপরে, নুড়ি ছড়ানো আলো দিগন্ত জুড়ে। Two such artists who are actively shaping the culture of Bengal and beyond, Shubhodip Guho and Deepmoy Dash. Do you have different artists coming together না একটাই? যে বেঁচে থাকার লড়াইয়ের জন্য আমরা তো বেঁচে থাকি এই কাজকর্ম করে, সেক্ষেত্রে এটা কিছুই মনে হয় না যে আমি 5টা কাজ করছি না 10টা কাজ করছি। এই শিফটিংটাই আমাদের কাজ, এটা পারি বলেই হয়তো বা বেঁচে আছি। How do you feel as the creator? The music makes the space alive. বেসিক্যালি মিউজিকের পারপাসটা কি, মিউজিক বলে দেয় যেটা মানে হোয়াট ইজ দিস, এটা তোমাকে বলে দিল। এরও ফিডব্যাক পেয়েছি, আমাকে বলছে আমি ইনসমনিয়া রোগী, আপনার গান শুনে ঘুমোলাম আমি 7 বছর পর। তোমার বাঁকা ঠোঁটের মুচকি হাসি, প্রেমের আগুন গনগনাও। মানে যেমন সবাই পণ্ডিত হতে পারে না, তেমনি টু কল ইউর সেলফ অ্যান আর্টিস্ট আমার মনে হয় যে ওটা অর্জন করতে হয়। When music goes beyond sound and genre, it becomes intent and something majorly shifts in the universe, emotionally, socially, and politically. Welcome to Make Calcutta Relevant Again. I am Sneha Chakraborty, and today we are in conversation with two such artists who are actively shaping the culture of Bengal and beyond, Shubhodip Guho and Deepmoy Dash. Welcome to the podcast. How are you both? ফ্যান্টাস্টিক। কেমন লাগছে আজকে? ফাটাফাটি। How is the tea? এখনো একটা চুমুক দেব বলে ভাবছিলাম, কিন্তু এতটাই গরম দিতে পারিনি, রেখে দিয়েছি। ওকে, আচ্ছা, বিফোর উই স্টার্ট আমার কিছু বলার আছে আপনাকে। সো আমরা একটা ট্রিপ নিচ্ছিলাম উইথ মাই ফ্রেন্ডস ইন মাসুরি, আর অল অফ আ সাডেন ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ড ইন দ্য ব্যাক হি জাস্ট সেড, ইউ নো হোয়াট স্নেহা, প্লে দিস সং কল মেলার গান। And I had no idea. And আমরা চালালাম ওই গানটা, and we tripped on it for 20 minutes straight, back and back to back to back. It was so amazing. So thank you so much for that song. Thank you so much. That is a hooliganism song. Yes. And very evidently you wouldn't have heard about us before, because that is the first single release. Okay. That is the first audio release. That is the first song that came out Okay. of hooliganism. But me being not from Bengal, I felt a certain kind of pride. As a Prabashi that? Bengali, When was this that? was few months ago, just okay. few months ago, and I was just sitting in the front, and when they were talking about Bengali music, আমার মনে হচ্ছিল যেন আমার বাড়ি নিয়ে কথা বলা হচ্ছে. I was like, yes, that's my music. That's where I come from. So, you represented me in a way as a Bengali, so thank you so much. Thank you. With that, I am requesting you to start with the music. Okay, I'll sing one song from hooliganism again. Okay. This is called Bodlabe Gotipot. This song also released in December, just this December. Acha. আকাশ তো একটাই মাথার উপরে, নুড়ি ছড়ানো আলো দিগন্ত জুড়ে। আকাশ তো একটাই মাথার উপরে, নুড়ি ছড়ানো আলো দিগন্ত জুড়ে। অন্ধকারই চেনায় সঠিক যাতায়াত, তোমার আঙুল ছুঁয়ে হাওয়া বদলাবেই গতিপথ। সাজো বাগাড়ির ধোঁয়া ঢাকছে শহর, কাঁটা তার বুঝে নেবে প্রতিটা প্রহর। প্রতি ঘরে চুপি সারে জাগছে আঘাত, তোমার
হাওয়া বদলাবেই গতিপথ। ট্রাফিক বিহীন কোন রাস্তার মোড়ে থাকবো দাঁড়িয়ে সবাই মাথা উঁচু করে। ট্রাফিক বিহীন সব রাস্তার মোড়ে থাকবো দাঁড়িয়ে সবাই মাথা উঁচু করে। পরাজয় মানবে কি পাগলা ঘোড়ার রথ, তোমার আগুন ছুঁয়ে হাওয়া বদলাবেই গতিপথ। It's a long song. It's so beautiful. অসাধারণ। Thank you. Darun, thank you so much. Thank you. I feel like I got private concert tickets. Yes. Sort So of. this is a song of hooliganism, right? This From is your end. actually this song. It was almost written 5 years ago. Acha. So 5 years ago, I did a play just after COVID. My mom died in COVID. Oh, okay. I'm sorry. That's okay. A lot of moms and people died in COVID. So, and there was a play my dad had written a long time. It was about, a death, a sort of romance with death. It's very fragmented play. It's almost like a poetry. Acha. No dialogues, all monologues, like that. So I decided that I'll do that play. I had to get it out of my system. And Ma was very emotionally close to me. She is the person who actually raised me. So I wanted to do something to get every emotion out of me. I was struggling very much. So when I decided to do the play, I thought that play should have a lot of songs. So then I sat down and wrote 5-6 songs for that play. So this song is actually from that play. But this song somehow, exceeded the play. Right. It became bigger than the play. And everybody started humming this song. Everybody was in love with the song. And when we came to do Hooliganism after that, Hooliganism is formed late 22, early 23, you can say. Oh, Thai. Okay. Yeah. So then we decided that I played a lot of my songs. So everybody decided that this is the song we want. Wonderful. So then it went to the reporter. Sometimes the audience also chooses which one, Yeah. sort of. Yeah. Amazing. That's great. All right. And actually this song is written while I was in Gangtok. So actually all those songs, those 5-6 songs I wrote for the play, it was in Gangtok. I was teaching in NSD there. Acha. So at the night. in It 1 has month. the feel of mountains. Yes, that is why I told that. That is why I know that. Yes, there is a call. Yeah. And Gangtok is a very favorite place of mine. I Mine too. had find myself very creative there. As many as time I went there, Yeah. I have found myself very creative. Darun. Wonderful. Sir, আপনার তো you're very famous because of Durga Pujo music. Obviously, সবাই জানে. I just went through all your music and it's very I felt something. I connected with your music. But আমি এখন জানতে পারলাম that you also have 2 bands. দুটো band. How do you juggle, like how do you manage? When actor bandy, I've heard it's quite a bit of, it takes a lot out of you, a lot of energy. Actor band form kora with other musicians as well. Duto band, do you have different artists coming together? Na actai? না, মিউজিশিয়ানরা ডেফিনেটলি আলাদা সেক্ষেত্রে। আচ্ছা। এবং কবিতা কানেকশন, আমার যে ব্যান্ড আছে সেখানে কবিতার সঙ্গে গানের মেশানো হয়। আর রংতুলিতে ফোক মিউজিক করি আমরা মূলত। ওকে, তো সেক্ষেত্রে ট্র্যাডিশনাল ফোক এবং বাংলার ফোক এছাড়া অন্যান্য রিজিওনাল ফোক কিছু করা হয় রংতুলিতে। তো মজাটা হলো গিয়ে এই শিফটিংটাই বোধ হয় একটা আর্টিস্টের কাজ, আমার বারবার মনে হয়েছে। সুইচ অফ করে সুইচ অন করা যাবে বিষয়টা থাকে। 2 নম্বর করার কথা, যেটা আমি বারবার করে এই কথাটা সবাইকে বলি, যে বেঁচে থাকার লড়াইয়ের জন্য আমরা তো বেঁচে থাকি এই কাজকর্ম করে, সেক্ষেত্রে এটা কিছুই মনে হয় না যে আমি 5টা কাজ করছি না 10টা কাজ করছি। এই শিফটিংটাই আমাদের কাজ, এটা পারি বলেই হয়তো বা বেঁচে আছে, এরকমভাবে ধরা যেতে পারে বিষয়টা।
ওটাও একটা প্ল্যাটফর্ম আমার কাজের, এটা একটা প্ল্যাটফর্ম, আরেকটা এই বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমি কাজ করছি। আলটিমেটলি মানুষটা আমি একা, আমার থেকেই সমস্ত কিছু বেরোচ্ছে, এরকম ভাবে ভাবা যেতে পারে। Right. এছাড়া কোনো এর উত্তর আমার কাছে অন্তত নেই, অনেস্টলি। ওকে ওকে না আই গেট ইট, কেননা আমারও মানে আমি দুটো ফর্মস অফ আর্ট করি, একটা মিউরাল একটা ক্যানভাস। তো অনেক কেউ জিজ্ঞেস করে যে কি মিউরালে ইউ কনস্ট্যান্টলি ট্রাভেলিং, তুমি আলাদা আলাদা জায়গায় গিয়ে স্ট্রিট আর্ট করছো, ক্যানভাস তুমি নিজের এসি রুমে বসে একদম নিজের ইউ হ্যাভ দ্য পারমিশন টু পেইন্ট অ্যাকর্ডিং টু ইউ, কিভাবে ওইটা হ্যান্ডেল হয়। আই অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ দ্য সেম অ্যান্সার অ্যাজ ইউ, কেননা দুটোই আলাদা প্ল্যাটফর্ম অফ ওয়ার্ক, ইট হ্যাজ Right. নো কানেকশন। একদমই তাই, একদমই সো তাই। অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট আমি একদম আই গেট ইউ। বাট হাউ ডিড ইউ স্টার্ট, মানে আপনার ডিড ইউ অলওয়েজ নো যে আপনাকে ইউ ওয়ান্ট টু ডু সামথিং ইন মিউজিক, না বড় হতে? না, আমি মিউজিক নিয়ে প্রফেশনালি এগোবো, এটা আমার সংসার চালানোর একটা উপায় হবে এমনটা ভাবিনি একটা সময় Right. পর্যন্ত। আমি ছোটবেলা থেকে ভেবেছি আমি পড়াবো। তাই? হ্যাঁ, এটা ওকে আমার মানে প্যাশন ছিল। তো যার জন্য আমি মাস্টার ডিগ্রি করেছি, দুটো এমএ করেছি আমি, এমনি অকারণেই। আর জীবনে কোনোদিনও চাকরির পরীক্ষা আমি দিইনি আজ পর্যন্ত। আচ্ছা পড়তে ভালো লাগতো, পড়েছি। তারপরে ওই আমার ওই একটা মানে কি বলবো প্যানিক আছে, সেটা হলো ভিড় আমি সহ্য করতে পারি না, ভয় যে ভিড়, ওই ট্রেনের ওই যে অফিসটা যায় না, ট্রেনে করে বাসে করে, যে এইটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমি চাকরির দিকে এগোইনি আর। আর মিউজিকটা ছোটবেলা থেকে শিখে গেছি একদম। এই শেখাটা আমার একটা সময় কি কাজে লাগলো, কখন অজান্তে আমি ঢুকে গেলাম কাজের মধ্যে। কখন হয়েছিল এটা প্রথমবার, যখন প্রথম প্রফেশনালি? প্রফেশনালি আমি মিউজিক করি 12-13 বছর, আচ্ছা বা 2000 ওই 11-12 এরকম সময় থেকে আমি আস্তে আস্তে একদম প্রফেশনাল মিউজিক করা শুরু করেছি। লাস্ট 10 ইয়ার্স আমি তার ওই সময়টা তবে একটা স্কুলে পড়াতাম আমি কিছু বছর দুয়েক। তারপরে আমি লাস্ট 10 ইয়ার্স আমি শুধুই মিউজিক করে কিছু করি না, এটাই আমার কাজ। আর স্কুলে কি পড়াতেন? বাংলা, আমার সাবজেক্ট বাংলা, আচ্ছা। লিটারেচার। ওকে এই বাংলায় কথা বলছি। আমি আজকে অনেক কিছু শিখে যাব, নতুন নতুন ওয়ার্ডস আপনার থেকে ফর শিওর। না খুব ভালো, দ্যাটস গ্রেট। সো ইটস বিন 12-13 ইয়ার্স আপনার। রাইট। ওকে ওকে ওকে। আর আপনার প্রথম জনার অফ মিউজিক কি ছিল? আমি এটাও ইন্টারেস্টিং, আমাদের এই বাঙালি বাড়িতে না একটা হারমোনিয়াম থাকে, হ্যাঁ। এবং বাবা মারা চেষ্টা করে ছোটবেলা তাদের ছেলে মেয়েকে গান শেখানোর, সেরকম ভাবে শুরুটা হয়েছিল। কিন্তু লাকিলি আমি যে গুরুদের পেয়েছিলাম ছোটবেলায়, কারণ আমাদের ভারতীয় গান বাজনা একদমই গুরুমুখী বিদ্যা, আমাদের ইন্ডিয়ান আর্ট বা ইন্ডিয়ান কালচার, বা ডিরেক্টলি যদি বলা হয় গান বাজনা সঙ্গীত কোটানুকোট, সেটা একদম গুরুমুখী বিদ্যা। গুরু যেটা শেখায় সেটাই পরবর্তীতে সেটাই মানে রিপ্লেস হয়ে ছাত্রের কাছে যাচ্ছে, তারপরে সেই আবার আরেকজনের কাছে, একটা লেগেসি যেটাকে বলা হয়। তো এরমভাবে আমি যে গুরুদের পেয়েছি, একদম রবি ঠাকুরের গান শিখেছি 20 বছর, খেয়াল শিখেছি 20 বছর, এরমভাবে শিখে গেছি শুধুমাত্র। ওকে কিন্তু আমার অ্যাপ্লিকেশনটা শুরু হয়েছে ফোক মিউজিক দিয়ে। সেটা একটু বড় হয়েই আমি শেখাটা শুরু করেছি ফোক মিউজিক। শেখাটা কিন্তু ছোটবেলায় আমি একদম রবি ঠাকুরের গান শিখেছি, আর আর বাংলা খেয়াল বা উত্তর ভারতীয় যে খেয়াল সঙ্গীত সেগুলো শিখেছি, যদি শেখার কথাই ধরা হয়, ট্র্যাডিশনাল মিউজিক। ওকে তারপরে ফোক মিউজিকের সাথে আমার যোগসূত্র তৈরি হয় আমার গুরু অভিজিৎ বোস, তার কাছে আমি ক্লাস করা শুরু করেছি একটা সময়, দীর্ঘদিন ক্লাস করেছি। কিন্তু মজার ব্যাপার, বাংলা নাটক.com-এর সাথে আমি দীর্ঘ 10 বছর কাজ করি, এবং ওদের সূত্রে আমি গ্রামগঞ্জে, বাংলার সমস্ত জেলার গ্রামগঞ্জের লোকশিল্পীদের সাথে ডিরেক্টলি কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, সেটা দীর্ঘদিন, মানে কম করে 10 বছর। এবং আমরা জানি না, আমাদের কোনো ধারণাই নেই যে কত গ্রামীণ দারুণ দারুণ শিল্পীরা আছেন, এবং তারা স্বমহিমায় বিরাজ করছেন, তাদেরকে ছোঁয়াই যাবে না, এত তারা মানে চারিদিক থেকে স্কিল্ড যাকে বলে। তারা পাত্তা দেয় না শহরের লোকজনকে, কিন্তু যায় আসে না তাদের, যে শহরে যেতে পারছে না, তাদের হয়তো নাম হচ্ছে না, কিন্তু তারা বেঁচে আছে, ফাটিয়ে মিউজিক করছে তারা। যে বাঁশি বাজছে সে মানে অপূর্ব, তার মানে বাজনা অপূর্ব, তাদের গান, কিন্তু তারা ওখানেই বেঁচে আছে, ওখানেই আনন্দে আছে। এই অনুভবটা আমার হয়েছে এদের সাথে কাজ করার সূত্রে। এবং মানে ভারতবর্ষে লোকসঙ্গীত বলতে তো মূলত রাজস্থানী ফোক মিউজিকটাকে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাক্লেমড, মূলত ইন্টারন্যাশনালি যদি বলা হয় ভারতবর্ষীয়। কিন্তু বাংলার লোকগান তো বাউল ছাড়াও তো বিভিন্ন জনর আছে, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, ঝুমুর গান, বিভিন্ন রকম পল্লীগীতি, এছাড়া মহাজনী গান আছে প্রচুর। এবং এদের যে আপব্রিঙ্গিংটা, মানে বড় হয়ে ওঠা সৃষ্টির জায়গাটা, এটা কিন্তু একেবারেই মাটি থেকে মানুষকে অনুভব করে বেঁচে থাকার মধ্যে, লাইফস্টাইল সং যাকে বলা হয়। তো এটার জন্য কিন্তু পড়াশুনোর থেকেও বেশি জরুরি ওইভাবে যাপনটা, ওই বেঁচে থাকাটা, যেটা আমার বারবার মনে হয়েছে। তো আমি একদমই ওইভাবে থেকে গেছি,
আচ্ছা। কোনো গ্রামে গিয়ে আমি 15-20 দিন থেকেছি, বিভিন্ন গ্রামে সেটা। তো এইটা আমার একটা এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে, যেটা আমার কাজের একটু সুবিধাই হয়েছে, বলতেই হবে। এটা অস্বীকার করে তো লাভ নেই, এটা স্বীকার করতে হবেই। আমি বারবার করে এটা বলিও সব সময় যে এই ঘোড়াটা আমাকে খুব মানে এফেক্ট করেছে। হ্যাঁ, অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট আমার মনে হয় ওইটাই চাই, টু বি রুটেড অ্যান্ড টু লার্ন ফ্রম রিয়েল আর্টিস্ট অ্যারাউন্ড ইউ। এটা খুব দরকার। আমারও এটা খুব এফেক্ট করে যখন আমি বাকি আর্টিস্টদের সাথে, ফর এক্সাম্পল আজকে আমি আই এম গোয়িং টু টেক আ লট ফ্রম বোথ অফ ইউ, মানে অনেক নলেজ এটা ন্যাচারালি অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট হয়ে যায়, দ্যাট যদি আপনি সারাউন্ডেড বাই অ্যামেজিং আর্টিস্ট, ইটস বাউন্ড টু হ্যাপেন। সো ইয়া, আই এগ্রি Artist is a very big term. হ্যাঁ, রাইট। I think everyone is an artist, don't you think so? No. Na? No. Oh, I would love to know your point না, of view on it's- that. You have to grow to be an artist. মানে ওটা তো অ্যাচিভ করতে হয়। But যে বলে everyone is a born artist, সবার মধ্যেই যে creativity aspectটা থাকে, what about that? জানি না কি বলে। and what I have found is artistry is something very difficult one. Okay. We can try. এরম বলা যেতে পারে we are art practitioners. Okay. বা enthusiasts. ভালোবাসি করতে। কিন্তু আর্টিস্ট ইজ আ ভেরি বিগ টার্ম। Okay. মানে যেমন সবাই পণ্ডিত হতে পারে না, হ্যাঁ। হয় না ওস্তাদ, ওটা ইউ হ্যাভ টু, ওটা অর্জন করতে হয়। তেমনি টু কল ইউর সেলফ অ্যান আর্টিস্ট, আমার মনে হয় যে ওটা অর্জন করতে হয়। এবং ইউ কান্ট কল ইউর সেলফ অ্যান আর্টিস্ট, Okay. নেভার। যেমন নিজেকে ভালো বলা যায় না, না, তেমনি নিজেকে আর্টিস্টও বলা যায় না, অন্য লোকটা বলবে। আচ্ছা। লোকে যারা ভালো বলে ভালো সেই হয়। পথ চলাও দরকার হয়, দীর্ঘ পথ চলা। হ্যাঁ, একটা লম্বা তার কতটুকুই বা আমরা পৌঁছে তাই আর্টিস্ট ইজ আ বিগ টার্ম। তাহলে where do you see yourself? Do you see yourself Art as an practitioner. artist? Art একদম, practitioner. Okay. মিউজিশিয়ান। ভেরি ইন্টারেস্টিং। ওকে, অলরাইট। তো যেমন আপনার দুর্গাপুজোর সাথে কানেকশন তো আছেই, আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ স্যার, আপনারও দুর্গাপুজোর সাথে অনেক কানেকশন আছে। উই ওয়ার জাস্ট লিসনিং ইয়োর। অনেক কানেকশন নেই, কিন্তু আছে একটা খুব স্ট্রং কানেকশন আছে। আই হ্যাভ হার্ড ইয়োর দমদম পার্ক তরুণ সংঘর দমদম মিউজিকটা, পার্ক মাঝি তরুণ মিউজিক, সংঘের জন্য আমি 2 বছর মিউজিক করেছি, খুব সম্ভবত 2022-2023। হ্যাঁ, মানুষ করেছিল। আর হ্যাঁ, দুটো কাজই বেশ মজাদার হয়েছিল। একটা প্রথমটা ছিল ওদের বোধহয় থিম ছিল ওয়াজ আ জার্নি থিম, তো দ্যাট ওয়াজ, সেই মিউজিকটা বরং আমার একটু একটু মনে আছে। আর তার পরের বছর ওরা অন্য রকমের একটা কাজ করেছিল, সেইটার মধ্যে একটু ওই ওই মানে ভাটিয়ালি ওই ধরনের একটা কিছু, অ্যাজ ফার অ্যাজ আই রিমেম্বার। আমার পুজো, আচ্ছা প্রথমেই যেটা বলতে হয়, পুজো এর খুব কঠিন ব্যাপার। এবারে হচ্ছে আমার মানে আমি একেবারেই মানে ভূত ভগবান কোনোটাই মানি না, আচ্ছা। আমার এসব নেই। আমার বাড়িতে পুজো আচ্চাও হয় না, কিছুই নেই। তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমি কোনোদিনই ভাবিনি যে আমি কোনোদিন পুজোর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড হব। কারণ পুজো আমাদের ছোটোবেলায়, আমার পুজো হচ্ছে কি প্যান্ডেলের পেছনে বসে থাকা, পাড়ার ওই গোটা পুজো কেটে গেল। মানে আমি কোনোদিন কলকাতায় এসে ঠাকুর দেখিনি, বা আমার পাশের পাড়ায় গিয়েও প্যান্ডেলে ঠাকুর দেখিনি। তো পুজো ওয়াজ আড্ডা। তো আমার এক মানে পরিচিত, পরে আমার আত্মীয় হন তিনি, দেবাশিস বাড়ুই। হি ইজ অ্যান আর্টিস্ট, মানে হি ইজ লাইক মানে কি বলবো আর কি, মানে হাউ টু, মানে হি ইজ অ্যান আর্ট প্র্যাকটিশনার। তুমি বলছো তাকে, হ্যাঁ, exactly. হ্যাঁ, আমি বলতে পারি আপনি তাকে বলতে artist, পারেন। হ্যাঁ, মানে খুব অন্য রকমের। হ্যাঁ, মানে এবং ও ইনস্টলেশন নিয়ে কাজ করে, খুব ইন্টারেস্টিং। তো ওর সাথে আমার আগে অনেকবারই ইন্টারাকশন হয়েছে, যে ও একটা কোনো স্টুডিওতে কিছু করছে, লেটস ডু সামথিং মিউজিক্যালি, কিছু করতো, তো আই হ্যাভ ডান ইট ফর হিম, এরকম। তো সেটা খুবই মানে গ্যালারি ওরিয়েন্টেড কাজ, এরকম আমি অনেকগুলোই কাজ করেছি। মানে আর্টিস্টদের সাথে ইনস্টলেশনের উপরে অনেক রকমের কাজ আমি করেছি। ও তখন প্রথমে ওই 2017 সালে টালা প্রত্যয়, তার আগেও তো টালা প্রত্যয়ের পুজোটা একটু অন্য রকমের হতো, ওরা ওই বছর থেকে মানে একটু বিগ স্কেল পুজো করা শুরু করে, সেটা হচ্ছে 2017। তো তখন ওরা দেবাশিস দাকে ডাকে, বলে যে তুমি এই পুজোটা করো। আর ও সামহাও আমাকে মানে বলে ওকে ছাড়া আমি করবো না। এবার অ্যাট দ্যাট টাইম আই ওয়াজ ইন দিল্লি, আগেন ইন NSD, এবং ওরা ফোন করে আমাকে, দিয়ে বলে, আমি বলেছি না আমি তো আমি দেবাশিস দা, আমি পুজোতে একদম ইন্টারেস্টেড নই,
আমি এসব করতে পারবো না। তো বলছে ঠিক আছে। তখন ওদের যে মানে যিনি মূল লোক শুভদা, ওকে ফোন দেয়। তো ও আমাকে বলে যে তুমি, এটা খুব মজার গল্প, যে তুমি কোথায়, একদিন এসে কথা বলো। আমি বলছি আমি দিল্লি, তারও 1 মাস থাকবো, কোনোভাবেই হবে না। বলছে ঠিক আছে, আমরা দিল্লি আসছি। আচ্ছা। পরের দিন ওরা ফ্লাইট নিয়ে দুজনে দিল্লি এসছে আমার সাথে কথা বলতে, বুঝেছো? দিয়ে আমি ক্লাসের পরে হোটেলে গেলাম, দিয়ে মিটিং হলো। তারপর আমাকে সেই রাজি করালো যে একটা গিভ ইট আ ট্রাই। তো ওই যে ওদের সাথে আমি জড়ালাম, তারপর থেকে আমি পরপর টানা 4-5 বছর ওদের সাথে কাজ করেছি, আচ্ছা, তালাপ্রত্যয়ের সাথে। টালাপ্রত্যয়ের সাথে। এই জাস্ট লাস্ট বছরটা করিনি, 2025, কারণ আমাদের একটা US ট্যুর ছিল, অ্যান্ড আমি একটু ডাইলেমাতে ছিলাম যে মাঝপথে কাজটা ছেড়ে দিয়ে চলে যাব, বাজে ব্যাপার হবে। সো আমি জানিয়েছিলাম যে আমার একটু এরকম হবে এই বছরটা। ওকে। তো মানে দে আর দ্য রিজন আমি পুজো করি, মানে into পুজোর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, এবং করতে এসে দেখেছি যে এটার অসম্ভব স্কোপ। হ্যাঁ। মানে অ্যাজ আ মিউজিশিয়ান বলো বা অ্যাজ অ্যান মানে আর্ট লাভার বলো, স্কোপটা অনেক। মানে তুমি অনেক কিছু করতে পারো যেটা তুমি এমনি করতে পারো না। বা তোমাকে ধরো আমি সিনেমা করি বা সিরিজ করি বা কারোর জন্য গান বানিয়ে দিই বা নিজেও যে গান বানাই, তাতেও যতটুকু ফ্রিডম আছে এর মধ্যে ফ্রিডম আরও বেশি। আচ্ছা। Yes, কি করে? কেননা ফ্রিডম অফ, মানে কোনো জনার ইউ ক্যান ওয়ার্ক অন, ইউ ডোন্ট হ্যাভ এ লিমিটেশন। অবভিয়াসলি কোনো জনরা স্পেসিফিক তো নয়, ইউ ক্যান ব্লেন্ড ইন এনিথিং। আর দ্বিতীয় হচ্ছে গিয়ে এদের দে হ্যাভ দ্যাট মানে ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট টু সাপোর্ট এনিথিং ইউ সে। মানে আমি যদি বলি যে আই ওয়ান্ট আ ফুল ডে উইথ 30 মিউজিশিয়ানস প্লেয়িং লাইভ, দে উইল সে ওকে, ডু ইট। অ্যান্ড আই হ্যাভ ডান ইট ফর টালাপ্রত্যয়। ওকে। একটা গোটা পুজো, দ্যাট ওয়াজ সুশান্ত দার পুজো আফটার কোভিড, 2021-এর পুজো। দ্যাট ওয়াজ, আমি নামটা ভুলে গেছি, আই এম সো সরি। ইটস আ ফ্যান্টাস্টিক ওয়ার্ক। সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা স্ট্রাকচার বানানো হয়েছিল ঘেরা দিয়ে, যেহেতু কোভিড ছিল তার আগে, তো ইট ওয়াজ অল মানে ঘেরা টোপের মধ্যে ছিল। অ্যান্ড যেদিন পুজো শুরু হলো সেদিন সকাল থেকে সন্ধে অবধি অলমোস্ট 100 পিপল ওটাকে পুরো ভেঙেছিল, দিয়ে ঠাকুরটাকে বার করে এনেছিল। অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য ইনস্টলেশন। ভাঙচুর করে পড়ে আছে চারিপাশে, দ্যাট ওয়াজ ইট। এবং গোটা দিন উই প্লেড লাইভ উইথ দ্যাট অ্যাক্ট, অলমোস্ট 15-18 মিউজিশিয়ানস। বুঝতে পেরেছো? মানে যেটা প্র্যাকটিক্যালি আমরা কল্পনাও করতে পারি না ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ, সেইটা এখানে সম্ভব হয় কারণ দে হ্যাভ দ্যাট ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার। এবং আর্ট প্র্যাকটিসের এটাই তো সব থেকে মজা, যে তুমি যেটা বলছো ওকে ট্রাইট, এই ট্রাইট বলে দিচ্ছে, তো দ্যাটস আ পাওয়ার। রাইট। আমি না আরো, সো আই হ্যাভ বিন টকিং টু আ লট অফ আদার আর্টিস্ট যারা দুর্গাপুজো প্যান্ডেল বানিয়েছে, এর আগের যে পডকাস্টগুলো ছিল, আই গট দেয়ার পয়েন্ট অফ ভিউ যে এভরিওয়ান সেড দ্য সেম থিং, যে ফ্রিডম অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম, এইটা কোথাও পাওয়া যায় না পাবলিক আর্ট সেক্টরে। No matter even if it's canvas or any sort of public art, but to actually know the same thing or hear the same thing from musicians proves the point. যে actually financial freedom দুর্গাপুজোতে খুব বেশি আছে, যেটা বাকি কোথাও নেই। দ্যাটস গ্রেট। মানে এটা আমার মনে হচ্ছে শুধু কিন্তু বেঙ্গলেই এই অপরচুনিটিটা আছে, যেটা বাইরে লোকেরা জানে না আমার মনে হয় খুব একটা। না, ওরা তো মানে এ তো এখন দে আর কলিং ইট দুর্গাপুজো আর্ট, which it is, yeah, একদম। পৃথিবীতে এত বড় ওপেন আর্ট ইনস্টলেশন তো নেই, হয় না, কোথাও। দিস ইজ দ্য বিগেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। biggest আমার public art পৃথিবীর অন্যান্য festival. দেশের বন্ধুরা অবাক হয়ে যায় দেখে, যে এটা কি করে সম্ভব, মানে এত 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 রকম ডিজাইন, এত রকম ইনস্টলেশন, এটা কি করে পসিবল? রাইট, রাইট। এটা অবাক করা আর কি, অবাক, জাস্ট ভাবা যায় না। হ্যাঁ। আপনার কিভাবে, হাউ ডিড ইউ গেট ইনটু দুর্গাপুজো? প্রথম এক্সপেরিয়েন্স কি ছিল? এক্সপেরিয়েন্সটা আমার প্রদীপ দাস, আমার দাদা প্রথমত। তার ফলে চাঁদের হাট, ভবদা, এদেরকে আমি ছোট্টবেলা থেকে দেখে দেখে বড় হয়েছি। ওকে। তরুণদাকে একদম ছোটবেলা থেকে আমি চিনি। মাসি চিলি চিকেন করতো, বলতো টুবলু দিয়ে, আমার ডাকনাম টুবলু, চিলি চিকেনের প্লেটটা দিয়ে তরুণদাকে দাওয়া খেলতো তরুণদা। তো এইভাবেও তো দেখছে আর্ট স্কুল হচ্ছে। আমি মাসি বাড়িতে খুব যেতাম বেহালাতে, তো তখন এই যে দেখছি, এবং আমার সিনেমা দেখা, আমার পড়াশুনো, ওদের ইনফ্লুয়েন্স প্রচণ্ড বেশি। তারপর যখন বড় হয়েছি, বয়সের গ্যাপিংটা অনেকটাই ওর সঙ্গে আমার, হোয়াট এভার। তো যখন বড় হয়েছি, খুব যে আমি ওই যেটা বললাম, আমি পড়াশোনা করেছি দীর্ঘদিন, গান বাজাতে শিখে গেছি। ওরাও কিন্তু এটা নিয়ে খুব একটা গুরুত্ব দিয়েছে যে আমার ভাই দারুণ মিউজিশিয়ান বা কিছু, এরকম নয়।
ও মিউজিক করে জানে এরকম ব্যাপার। তো ও যখন কাজ শুরু করলো, কাশি বসলেন, তার আগের বছর বরিশালে করেছিল হাত পাকানো যাকে বলে, দারুণ কাজ করেছিল সেবার। তারপরে কাশি বসে শুরু করলো, বললো তুই কর। প্যারালালি ভবদাও নতুন দলে করলো, 2015 কথা বলছি আমি। ভবদা বললো কর। নর্মালি আর কি, খুব একটা যে বিরাট এই যে ও যখন দিল্লিতে গেছে ওর জন্য ও একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করেছে, আমার একদমই এরকম নয় কিন্তু। কি জানি আমার সঙ্গে কেন এরকম এটা না হলো? তফাৎ, জাস্ট যেহেতু ওর সাথে আড্ডা মারছি আমি এটা তফাৎটা obviously, বললাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এরকম একদমই না, নর্মালি যে বললো যে কর, চলো করি, এইটাই শুরু, একদম এটাই যেটা বললাম এটাই শুরু। প্রথম it was 2015 15, আচ্ছা ওটা কি, what was the name যেখানে আপনি নতুন করেছিলেন? দল কাজ করেছিলাম, নতুন দল ক্লাবের নাম বেহালার, আর একটা কাশি বসলেন। আচ্ছা আর না আরেকটা ছিল ও বছর বোধহয় একটা বর্ধমানে একটা কাজ করেছিল প্রদীপটা, আমার ক্লাবটার নাম মনে নেই, সরি। আর তারপরে কতগুলো হয়েছে এখনো অবধি? আমি না গুনিনি, সরি। আর মানে তবে- এতগুলোই হয়েছে না না যে না না, এক্ষেত্রে আমি এটা মেনটেন করি। আমি কলকাতা দুর্গাপুজো, কলকাতাতে জেলার কাজ আলাদা, আমি কলকাতাতে বছরে 8টার বেশি কাজ করি না, আচ্ছা আমি ডাবল কাজ ছেড়ে দিই, এটা আমার ফিক্স, সেটা সবাই জানে যে দীপময়, যার ফলে আমার বুকিং অনেক আগে থেকে হয়, যারা আমাকে নেয় বা নেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে Right. সেটা অনেক আগে থেকেই তারা বলে দেয়। Okay. কারণ আমি তো অত কাজ করতে পারবো না, আলটিমেটলি তো মানুষ, ওই যে শিফটিং কত শিফট করবো, সেটাই। কত শিফট করা যায়, সেটাই। তো শিফটিং এর লিমিটেশন আছে, তার জন্য আমি 8টা কাজ ম্যাক্সিমাম, খুব বেশি হলে তো 9টা, তাও না 8টা, এরকম আমি কাজ করি কলকাতা শহরে, যার জন্য ওই ওই হিসাবে এখন গুনতে হবে, হয়তো 50টা ট্র্যাক বানিয়েছি। ওয়াও দ্যাটস কোয়াইট আ বিট। একদম যেমন স্যার বললেন যে কি এনার অ্যাজ সাচ স্পিরিচুয়ালি ফিল অতটা কানেকশন, হয়তো স্পিরিচুয়ালি রিলিজিয়াস স্পাইস হয়তো আপনার অতটা কানেকশন ফিল হয় না। হোয়াট অ্যাবাউট ইউ, আপনি যখন দুর্গাপূজার জন্য একটা মিউজিক ফর্ম করছেন, মানে ডু ইউ ফিল যে আপনি মা দুর্গার জন্য করছেন, ডু ইউ সারেন্ডার ইয়োর সেলফ টু মা দুর্গা, অর ডু ইউ স্পিরিচুয়ালি কোনো অ্যাক্টিভেশন হয়, ইউ জাস্ট সি ইট অ্যাজ আ প্রফেশন যে Definitely আমাকে একটা profession. প্রজেক্ট মিলেছে আমি ওটার অবধি? ওরকম ব্যাপারটা নয়, এটা তো দুর্গাপুজো তো এটা আমি ধরতে পারি দুর্গা ঠাকুর এখানে সব থেকে বড় মানে লাইমলাইটে থাকে এই দুর্গাপুজোতে ঠাকুর, ওকে কিন্তু ঠাকুরটার থেকে ঊর্ধ্বে শিল্প, দুর্গাপুজো আর্ট হয়েছে এখন, তাই না? এবং কলকাতা শহরের দারুণ দারুণ সব প্রতিভাবান শিল্পীরা এখানে কাজকর্ম করছেন। এক্ষেত্রে আমার কোনোদিনই মনে হয়নি যে আমি দুর্গাপুজো করতে মানে দুর্গাপুজোর সঙ্গে মানে কাজ শুরু করলাম বা জয়েন করলাম এই দুর্গাপুজোর একটা সারাউন্ডে, এরকম আমার কখনো মনে হয় না। আমি একটা শিল্পের সঙ্গে একটা শিল্পীর যেরকম যোগসূত্র হয় সেই সূত্রেই আমার এদের সঙ্গে কাজ, এমন একদমই এটাই। মানে স্পিরিচুয়ালিজমের কোনো ব্যাপার এক্ষেত্রে নেই, অন্তত আমার কখনো অনুভব হয়নি। ওকে ওকে। আর যখন এন্ড প্রোডাক্ট যখন তৈরি হয় আপনার দুজনেরই, স্পেশালি ওয়েন ইট ইজ প্রবাবলি ইনক্লাইন টুয়ার্ডস সামথিং গ্রেটার দেন ইউ, ফর এক্সাম্পল অবভিয়াসলি মা দুর্গা, অ্যাজ উই আর টকিং অ্যাবাউট দুর্গা পুজো, হাউ ডু ইউ ফিল আপনার যে মিউজিক এত টাইম দিয়ে যে আপনি কাজ করছেন, ফাইনাল যখন দুর্গাপূজার প্যান্ডেলে ওই মিউজিকটা বাজছে আর যখন অনেক লোকেরা হাত জোড়ে ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে, দে আর ফিলিং দ্য মিউজিক, দে আর ফিলিং দ্য হোল ভাইব্রেশন, দ্য এনার্জি অ্যারাউন্ড ইউ, হাউ ডু ইউ ফিল অ্যাজ দ্য ক্রিয়েটার অ্যান্ড অলসো অ্যাজ দ্য অডিয়েন্স, হাউ ডু ইউ ফিল স্যার? খুবই ভালো লাগে, মানে এটা কি বলবো, দারুণ লাগে। আমি ফোন পাই প্রচুর, কারণ লোকে জানে যে আমি টালার প্রত্যয়ের কাজটা করি, তো ওইখানে যারাই যায় আমার পরিচিত তারা ফোন করে, অনেকে এখন তো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টও দেয়, এখান থেকে রিয়াকশন জানতে পারি। আর দ্বিতীয় হচ্ছে গিয়ে মানে আমি অত কাজ করি না, আমি একটা দুটোই পুজো করি, খুব বেশিরভাগ সময় একটাই পুজো করি বছরে, হ্যাঁ, একদম এক্সক্লুসিভ আর কি, ওই একটাই কাজ করি। সেই জন্য কাজটা তো খুব ট্রায়াল অ্যান্ড এরার হয়, তো মানে বেশ কয়েকবার করে করতে হয়, মানে এমন নয় যে একবারই ব্যাপারটা হয়ে গেল, এরম মানে আমার সাথে হয় অলমোস্ট হয় না, আমার বোধহয় কপালই খারাপ এই বিষয়ে। ওই একটা ট্র্যাক রেডি হলো, গেলাম, এবার বাজিয়ে দেখা হলো, এটা আবার এসে আবার সেইগুলো কারেকশন, আবার গেলাম, না লোটা হয়নি রে, ওটা আর একটু লাগবে, না হলে ওই ভেতরটা এরকম করে কেঁপে উঠবে না। ইটস ভেরি টেকনিক্যাল, বাট ইট ইজ ভেরি মাইনিউট অলসো। তো ওই সব করে তারপরে 3-4 বারে ওটা রেডি হয়, তারপরে তো মানে দেখো, বাট দ্য মিউজিক মেক্স দ্য স্পেস অ্যালাইভ। বেসিক্যালি মিউজিকের পারপাসটা কি, মিউজিক বলে দেয় যেটা মানে হোয়াট ইজ দিস, এটা তোমাকে বলে দিল। অ্যান্ড তার সাথেও মিউজিকের যে মানে যেটা আশ্চর্য ক্ষমতা, যেটা আর কোনো আর্ট ফর্মের নেই, যেটা মিউজিকের আছে, এটা মানে অসম্ভব
মানে ভেতরে পেনিট্রেশন, মানে টু গেট ইনসাইড সামওয়ান সো ইজিলি অ্যান্ড দ্যাট ট্রান্সপোর্টিং, এক সেকেন্ডের মধ্যে ইউ আর সামওয়্যার ডিফারেন্ট। তো এইটা দিস আর দ্য ফ্যাক্টার্স, মানে উই ট্রাই টু ডু, আমার ধারণা ও তাই করে, আমরা সবাই তাই করি অ্যাজ এ মিউজিশিয়ান, এটাই করার চেষ্টা করি টু মেক দ্যাট ম্যাজিক। এবং সেটা যখন ঘটে যায় উই নো দ্যাট এবারে তো দ্য অডিয়েন্স ইজ ইন আওয়ার হ্যান্ডস। Wow. আপনারও, do you feel that magic that you have created? না না? না, Oh, okay. কারণ আমাকে শিফট করতে হয়, যে বললাম শুরুতে। আচ্ছা। অ্যাকচুয়ালি আমি তবে ওর সঙ্গে সহমত ওই ক্ষেত্রে, আমি যে এই কাটাছেড়া একটা জঘন্য একটা পর্যায়ে, যার ফলে খুব বিরক্ত তৈরি হয়, এমন একটা বিরক্তি তৈরি হয়, মানে মানে হচ্ছে না, এবং সেইটা ইস্যুগুলো খুব টেকনিক্যাল, ডেফিনেটলি খুব টেকনিক্যাল, মানে ছোট ছোট পার্ট, এবারে এত রিভিউ হয় কাজে, সেটা আমার রিভিউ আমাকেই করতে হয়, এমনটা না যে অন্যকে বলছে, যার ফলে একটা খানিকটা লেবু চটকালে তিতো বলে না, সেরকম একটা ব্যাপার খানিকটা তৈরি হয়, যার ফলে কি হয়, ওই যে কমপ্লিট হলো না, আর বড় একটা ডিপ ব্রেথ হলো, শেষ, নেক্সট শিফট, জাস্ট শিফট। আর আমি পুজোর পর চলে শো থাকে, আমি চলে যাই শিফট করে অন্য কোথাও, পুজোর চতুর্থী অবধি আমি কলকাতা থেকে তারপর বেরিয়ে যাই বাইরে, কোথাও না কোথাও, আউট অফ স্টেট। আমি বিদেশে যাইনি এখনো পর্যন্ত পুজোতে শো করতে, পুজোতে দিল্লি, বম্বে এইসব জায়গায় যাই ন্যাচারালি, তো বেরিয়ে যাই, তার ফলে ওই কমপ্লিট আমি আমার পরের জোনে শিফট করে গেলাম, কাজ শুরু করলাম। কারণ ওই যে বললাম, বেঁচে থাকার যুদ্ধটা এতটাই কঠিন আমার ক্ষেত্রে পার্সোনালি, আমি কিন্তু এটা আমার কথা বলছি, আমার ইমোশনটা একটু কম, সবার ভেরি সরি টু সে, ক্ষেত্রে আর কিছু মনে করবেন না, হয়তো আমার দর্শকরা শুনলে একটু কষ্টও পাবেন। আমি ফিডব্যাকের কথা শুনলে কিন্তু দারুণ ফিডব্যাক, আমার এরকম ফিডব্যাক পেয়েছি, আমাকে যেন বলছে আমি ইনসমনিয়া রুগী, আপনার গান শুনে ঘুমোলাম আমি 7 বছর পর, এরকম ফিডব্যাক আমি পেয়েছি। একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিলাম, এরকম আমার কাছে 100 এক্সাম্পল আছে। তো সেটা আমি আমার একটা সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে এরকম একটা রিপ্লাই পাচ্ছি, এটা এর থেকে পাওয়া কি হতে পারে? কিন্তু তবুও তো আমাকে বাঁচতে হবে, তবুও তো আমাকে আমার সংসার চালাতে হবে, যার ফলে এই যুদ্ধটা এতটাই টাফ, সেক্ষেত্রে ইমোশনটা এতটা থাকে না, ভেরি সরি, মানে এটা আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি। হ্যাঁ, না আমি হয়তো আমি 10 বছর পরে কথাটা নাও বলতে পারি, এখন আমার যে পরিস্থিতি, আমি যেভাবে চলছি, রাইট, আমাকে এটা বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি এই পরিস্থিতিতে আছি। হ্যাঁ, আমি কিছুটা কানেক্ট করতে পারছি, আবার কিছুটা কানেক্ট হয়তো করতে কোন পারছি না। জায়গাটা কানেক্ট করা হ্যাঁ, যাচ্ছে তো যেমন কি আমি যখন কমার্শিয়াল মিউরালস করি, তো আমি কমার্শিয়াল মিউরাল আর্টিস্ট, আমাকে ক্লায়েন্টসরা ডেকে পরে বলে যে কি ইউ হ্যাভ টু, মানে এই জনারে এইটা নিয়ে ইউ স্পিক সামথিং অ্যাবাউট ইট থ্রু ইয়োর আর্ট। যখন আমি বানাই তখন হয়তো প্রসেসটা খুবই টিডিয়াস হয়, যেমন সেম অ্যাজ হোয়াট ইউ আর এক্সপ্লেনিং, যে না এই কালারটা যাচ্ছে না, না এই স্টোরিটা ফর্ম হচ্ছে না, এই ডেপথটা আসছে না, রিয়েলিজম থেকে অ্যাবস্ট্রাক্টে কি করে যাব, এটসেট্রা এটসেট্রা হয়। তারপরে যখন পুরো প্রোডাক্টটা যখন বনে যায়, আই ফিল রিয়েলি গুড অ্যাবাউট ইট। কিন্তু আমার যেমন অনেক কেউ আর্টিস্ট বলে না আমি এটাকে না দিতে, আই ক্যান নট গিভ ইট টু দ্য ক্লায়েন্ট, মানে ছাড়তে পারছি না, কারণ এটা আমার বেবি। আই ডোন্ট ফিল, মানে তুমি নিয়ে নাও, আমরা তো ওর জন্যই তুমি বানিয়েছি। নিয়ে নাও, আমি চাই আমার নেক্সট কাজ। সেম গোজ উইথ ক্যানভাস, ক্যানভাসেও আই ফিল না ঠিক আছে, ইটস ফর দ্য ক্লায়েন্ট, আই হ্যাভ টু মুভ যতক্ষণ অন। কাজটা করি ততক্ষণ একদম ডুবে গিয়ে, তো then there's a lot কাজটা of- শেষ হওয়ার পর যখন রিলিজ হয়ে যায়, Let it তখন go. সেটার প্রতি ইমোশন বেসিক্যালি থাকে না, মানে অন্তত আমার ক্ষেত্রে। আমারও সেম। তো আমার কিন্তু খুব ইমোশন থাকে যখন আমি বানাই। সেটা The থাকতে নাহলে তো moment I'm কাজটা ভালো shifting, হবে I'm না, নাহলে shifting, কাজটা হ্যাঁ। হবেই না, কাজটা হলো না তো যদি আপনি সেটার মধ্যে মানে না ঢোকেন, না ডুব দেন, পসিবল না সেটা কাজটা করা। ডুব দিয়ে স্নান করে ওঠার পর গা মুছে, তখন তো আবার অন্য জামা আর পরতে হবে। ফেরত দেখার মানে হয় না। You were saying something? No, I was saying nothing. মানে কি বলবো? আমি বলছি যে মানে সি লাইক ও যেটা বলছিল যে মানে বেঁচে থাকার লড়াই, আমি বলছি মানে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সাউন্ড ড্রামাটিক, সেটা হচ্ছে গিয়ে কমার্স, যেটা ইউ সেড, ইউ আর কমার্শিয়াল মিউরাল করছো, সবার মানে আমি বলছি এক হচ্ছে মিউজিক ইজ এ টাফ জব টু ডু অ্যান্ড টু মানে সাস্টেন ডুইং, তার কারণেও আমি বলতে পারি। সেকেন্ড হচ্ছে কমার্সটা না সবার কপালে হয় না, জানো তো, এটা সামহাউ আমি জানি না, বাট মানে খুব টাফ লাইফ কাটায়। আমি অনেক মানুষজনকে দেখেছি, অথচ কি সব কাজ করছে তারা, কত প্রতিভা মানে এবং ট্যালেন্টেড, তারা দেখি যে মানে কি স্ট্রাগল একটু পয়সার জন্য করছে। মানে আই তো ফাইন্ড মাই সেলফ মানে খুবই ফরচুনেট যে আমি প্রথম দিন থেকেই আই অ্যাম গেটিং পেড
ডুইং মাই জব, এবং আমি তো এটাই করতে এসেছিলাম, মানে ইট ওয়াজ মাই ডিসিশন টু ডু ইট। এটা তো আমাকে কেউ চাপিয়ে দেয়নি। যেমন যে অনেকে যেমন ছোটোবেলায় গান শিখেছে, করবে কিনা সিদ্ধান্ত নেয়নি, দিয়ে গ্র্যাজুয়ালি হি কেম ইনটু, এরকম প্রচুর মানুষই তো আছে ছোটোবেলা থেকে ওরকম করে নার্চার করতে থাকে। কিন্তু আমার তো মিউজিক করতে আসা ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট চয়েস। তার আগে অব্দি আমি কিচ্ছু শিখিনি, কিচ্ছু জানি না। দ্যাট ডে আই থট যে আমি মিউজিক করার চেষ্টা করব, আমার মনে হচ্ছে এটাই আমি সব থেকে বেশি রিলেট করতে পারবো। ফ্রম দ্যাট ডে আই টুক আ গিটার অ্যান্ড স্টার্টেড প্লেয়িং। ওকে, বুঝতে পেরেছো? তো আমি তো এইটাই করতে এসেছিলাম, তো আই হ্যাভ নো কমপ্লেন্স। যদি আমি কমও টাকা রোজগার করতাম আমার কোনো কমপ্লেন থাকতো না, এবং একটা সময় তাই ছিল, কমই টাকা রোজগার করতাম, এত টাকা তো রোজগার করতাম না এখনকার মতো। কিন্তু আই ওয়াজ সো হ্যাপি। এবং আমি বলছি যে এই যে মানে ধরো একটা কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে যাওয়া, এইটা আমার একদমই আই এম সো ওকে উইথ দ্যাট, বিকজ আমি জানি যে দ্যাট ইজ দ্য প্রসেস। মানে তোমাকে টায়ারসাম হবে অবশ্যই, কোমরে ব্যথা হবে, কষ্ট হবে, কিন্তু ওইটা এনজয় করি বলেই তো চাকরি টাকরি ছেড়ে দিয়ে এটা করতে এসেছি। এই সেক্টর 5-এই তো চাকরি করতাম আমি, 4 বছর করেছি। না আমি কিন্তু যে আরেকটি কথা, আমি অখুশি এরকম কখনো বলতে চাইছি না। It's tedious আর কি, এটা তো হবে, it comes with the job. এইটাই কাজের It comes with the এটাই job. কাজের এটা তোমার কাজের মধ্যে আমাদের মেনে নিতেই হবে। মেনে নিতেই হবে। কিন্তু প্রসিডিওরটা এরকম, ব্যাপারটা মানে এতটা আর ইমোশনাল কি নয়। হয়েছে, আমি বলছি কেন মিউজিক এত কঠিন জিনিস হয়েছে। ওভার দ্য ইয়ার্স মিউজিক এত টেকনিক্যাল হয়ে গেছে, এবং আমাদের কান এত পরিষ্কার হয়েছে, এত গ্রো করেছে। আজ থেকে 30 বছর আগে আমরা এত ক্লিয়ার শুনতাম না। আগে 30 বছর আগের রেকর্ড তুমি নিয়ে চালাও, একটা গান তুমি দেখো, আর এখন একটা রেকর্ড হচ্ছে, একটা যে কোনো সিম্পল গান চালাও, তুমি দুটোর ক্ল্যারিটি দেখো, দের ইজ আ হেল অ্যান্ড হেভেন ডিফারেন্স। তো ওইটা অ্যাচিভ করতে হয় সবাইকে এখন, ওই ক্ল্যারিটিটা, ওই মিক্সটা, ওই কোয়ালিটি অফ মিউজিকটা, ওটাকে অ্যাচিভ করতে হয়। তো ইটস এ টাফ জব, নট এ ইজি জব যে চলো একসাথে বসে বাজিয়ে দিলাম ও হয়ে গেল। ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে। অডিয়েন্সেরও টেস্ট আই এম শিওর অনেকটা Yes, ডেভেলপও হয়েছে না ওভার অবশ্যই। দ্য ইয়ার্স। হ্যাঁ, টেকনোলজি পাল্টে গেছে, Technology মানুষের পাল্টে কান গেছে। পাল্টে গেছে। নাও তুমি তো 360 কান নিয়ে শুনছো, ইটস আ সারাউন্ড সাউন্ড ওয়ার্ল্ড। রাইট। তাহলে ইউ মেনশনড আপনি কাজ করেছিলেন এইখানেই সেক্টর 5-এ ফর কোয়াইট আ আমি ফিউ ওই ইয়ার্স। হোয়াট ওয়াজ ইওর 2010-এ স্টোরি? চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। 2005 থেকে অন অ্যান্ড অফ 4 বছর, টানা 4 বছর করিনি, ওই মানে 6 মাস 8 মাস, তারপরে কান্নাকাটি করেছি, তারপরে আবার ছেড়ে দিয়েছি 2 মাস, তারপরে দেখছি না, চাকরি না করলে তো নিজেকেই সাস্টেন করা যাচ্ছে না, কি মিউজিক কি করে সাস্টেন করবো, দুটো যন্ত্র কিনতে পারছি না, একটা কোনো কিছু আপগ্রেডেশন করতে পারছি না, তো তখন আবার এসে করা। বাট ওয়্যার ওয়্যার ইউ বর্ন এন্ড ব্রট আপ? আমার জন্ম হচ্ছে খড়দা। খর্দা। খড়দা হচ্ছে গিয়ে কি বলবো, খড়দা ব্যারাকপুর লাইনে, আচ্ছা। মেন লাইনে, মানে শিয়ালদা থেকে মেন লাইন যেটাকে বলে এইদিকে যায়, মানে ব্যারাকপুরের দিকে, নৈহাটি ব্যারাকপুর ওই দিকে খড়দা পড়ে, সোদপুরের পরে, ওখানেই আমার জন্ম। তারপরে আমার 11-12 বছর বয়সে আমরা মধ্যমগ্রাম চলে আসি, কারণ সেখানে আমাদের একটা থিয়েটারের স্পেস তৈরি হয় আখড়া বলে। আমার বাবা থিয়েটার করতেন, করেন এখন। মানে আর্টিস্ট ফ্যামিলি থেকেই, তাহলে দুজনেই আর্টিস্ট ফ্যামিলি? না, আমার বাবা একমাত্র থিয়েটার করতেন, আমার বাড়িতে আর কেউ থিয়েটার করেন না। আমার ঠাকুরদা হাবিলদার ছিলেন, ওকে। মানে বাংলাদেশ থেকে এখানে আসার পরে ওখানে শিক্ষক ছিলেন। দেশভাগের সময়, দেশভাগের আগেই চলে এসেছিলেন ওনারা, খুব সম্ভবত 1938-37 ওরম সময় এরপর এসেছিলেন। তখন আমি যা শুনেছি গল্প, যে তখন এখানে এসে উনি হাবিলদারের মানে অ্যাপ্লাই করেছিলেন, একটা হাবিলদার হয়েছিলেন, তারপরে গ্র্যাজুয়ালি আস্তে আস্তে খুব সম্ভবত বোধহয় শেষ বয়সে সাব ইন্সপেক্টর হয়ে রিটায়ার করেছিলেন। আমার বাড়িতে আর কেউই আর্টিস্ট নয়, একমাত্র আমার বাবা কোত্থেকে আচমকা এসে থিয়েটার করা শুরু করলেন, আর ব্যাস ওই। তাহলে আপনি মানে একটু ফলো করেছিলেন? ডিড ইউ প্র্যাকটিস? হ্যাঁ, আমি ছোটবেলায় আমি 3.5-4 বছর বয়স থেকে থিয়েটার করেছি, অর্থাৎ অভিনয় করেছি। তারপরে যখন আমার ওই ক্লাস 7-8, তখন আমি থিয়েটার করা বন্ধ করেছি, মানে আমি অভিনয় করা বন্ধ করেছি। এইটা বুঝতে পেরেছিলাম ছোটবেলাতেই যে আমি খুবই বাজে অভিনেতা, মানে আমি একটু অভিনয় করতে পারছি না। এটা ছোটবেলায় ইউ রিয়েলাইজ দ্যাটস আ গ্রেট ফর্ম অফ অ্যাওয়ারনেস। এই সেলফ অ্যাওয়ারনেস আমি জানি না। আর দ্বিতীয় হচ্ছে কি, আমি অভিনয় করতে চাইছিলাম না, কারণ ইট উইল হ্যাভ আ ডাইরেক্ট মানে তুলনা উইথ মাই ফাদার, অ্যান্ড হি ইজ ভেরি পপুলার অ্যাকচুয়ালি। সো ওনার নাম প্রবীর গুহ। এবার আমি ওটার সাথে লড়াই করতেও চাইছিলাম না, যে সারা জীবন ওই ছায়াযুদ্ধ করে যাব,
বাবার নামের সাথে, সেটাও আমি করতে চাই না। সো আই থট যে এমন একটা কিছু বাঁচতে হবে যেটাতে লড়াইটাই বন্ধ হয়ে যাবে। তো তার জন্য আমি আঁকা, আই ট্রাইড পেন্টিং Okay. অ্যান্ড আই মিজারেবলি ফেলড। I would love to see your work. No, I miserably failed. কিছু তো হবে না, কিচ্ছু হয়নি ওটা, কিচ্ছু হয়নি, নাথিং। আচ্ছা। তারপরে ভাবলাম যে তাহলে কি করবো। এরকম সময় আচমকা এখন কবির সুমন, আমাদের ছোটবেলায় সুমন চাটুর্যে, এনারায় আসলেন, পুরো মাথা টাথা সব নষ্ট করে দিল। খুব ছোট, আমি তখন ক্লাস 7-8-এই পড়ি, কিন্তু শুনেই প্রথম হচ্ছে এইটা আমি আই ওয়ান্ট টু ডু, এইটা করতে হবে, এইটা করবো। তো সেই তারপর থেকে তো আই স্টপড এভরিথিং, যে বাবা একটা গিটার কিনে দাও করে। তারপরে সেই গিটার এলো 3 বছর পরে, আমার মাধ্যমিকের পরে। আফটার দ্যাট তো ব্যাস এখন অবধি চলছে গিটারের ঘাড়ে চেপে বসে গিটার নিয়ে যাচ্ছে। তো গিটার না থাকলে আমার মিউজিক করা হতো না। তো ইট ওয়াজ দ্য লাভ ফর দ্যাট ইনস্ট্রুমেন্ট। তার আগে অবধি কিন্তু আই হ্যাভ নো মিউজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন। মানে ধরো মাধ্যমিক পাস মানে 17 বছর বয়স, তার আগে আই হ্যাভ ডান নো মিউজিক। মানে থিয়েটারের জন্য যতটুকু গান গাইতে হয়। Right. আর আমার মায়ের একটু আবদার ছিল যে আমি একটু তবলা শিখি, ছোটবেলায় ধরে বেঁধে খানিক তবলা শিখিয়েছিল। হ্যাঁ, ওইটাই আমার কোয়েশ্চেন ছিল, কারণ অ্যাজ এ মিউজিশিয়ান ইম্পর্টেন্ট হয় ছোট থেকে একটু প্র্যাকটিস করা, না হলে মানে ইউ আর সেইং 17-18 ইয়ার্স হ্যাঁ, ওল্ড। দ্যাট ওয়াজ, হ্যাঁ, তার আগে আমি সিদ্ধান্ত নেবো কি করে? আমার তো সেই মানে দ্যাট ম্যাচুরিটিতে সে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, মানে আই উইল ডু দিস ফর দ্য রেস্ট অফ মাই লাইফ। সেই সিদ্ধান্ত আমি 17-18 বছর বয়সে নেওয়ার চেষ্টা যখন করছি, এত দূরও জানতাম না যে এত দূর হবে, কিন্তু ওটা আমার ভালো লাগে, আমি ওটা করতে চাই। এইটা যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে আমি আর থিয়েটার করব না, মানে আমি অভিনয় করব না, থিয়েটার তো আমি এখনো করি, কিন্তু আমি আর অভিনয় ওই যে বন্ধ করেছি, দ্যাটস ইট। Lovely. Now, when I said that you also belong from artist family, because আপনার দাদা I assume মাসির বড় ভাই, ছেলে, মাসির আচ্ছা, he is a well known artist. তো মানে আর্টিস্টের সারাউন্ডিং এ থাকাও একটা আমার মনে হয় খুব না, বড় সেটা ইম্প্যাক্ট সেটা হয়। আমরা তো একসঙ্গে বড় হইনি, ওর বাড়ি আলাদা, আমার বাড়ি আলাদা প্রথমত। আর আমার বাড়ি, আমি সেখানে ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি, 18 বছর পর্যন্ত ছিলাম চাঁদপাড়া, জায়গাটার নাম মফস্বল শহর, গ্রামই ধরতে পারে, মফস্বল এরিয়া। তো সেখান থেকে বড় হয়ে ওঠা, এবং সেখানেই গান বাজনা যার শেখার, যে গল্পগুলো শুরুতে বললাম, ওরকমভাবে গান বাজনা শিখেছি। তবে ওর ক্ষেত্রে যেমন গিটার, আমার ক্ষেত্রে হারমোনিয়াম। আচ্ছা, ওকে। আমি ছোট্টবেলা থেকেই হারমোনিয়ামটা আমার পাশে, আমার একটা ছোট ঘর, পাশে জানলা, স্টেশনটা দেখা যায়, হারমোনিয়াম, তবলা, তানপুরাটা সবসময় খোলা। এবং যেহেতু এখনকার শহরের সঙ্গে বা এখন আমরা যেখানে একটু চেঁচামেচি করলে পাশের বাড়িতে বলছে, কমপ্লেন করে, তখন তো এইসব কমপ্লেনের ব্যাপার ছিল না। আমি সারাক্ষণ এইটা করতাম। ছোটবেলা থেকে আমি দল করতাম, আমার বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে গান, মানে ক্লাস 5-6 থেকে আমি দল, ব্যান্ড, 4 জন মিলে একটা ব্যান্ড, 5-6 আমার তখন বয়স। সবুদারা ভূমির যাত্রা শুরু অ্যালবাম রিলিজ করে যখন ক্লাস 7-এ পড়ি আমি, আমার মনে হয় 2000, হ্যাঁ ওই সময়টা, তখন আমি স্টেজে হারমোনিয়াম নিয়ে আমরা 3 জনে বারান্দার দূর গাইছি। মানে এইটা একটা দারুণ ব্যাপার। সবুদাকে যখন পরে সবুদা তুমি জানো ওটা কি করেছি। তবে মজার ব্যাপার এখানে যে মানে আমার সঙ্গে গান মিশে যাওয়াটা কিভাবে হলো, আমার দাদা খুব দারুণ পড়াশোনা, আরেক দাদা জেঠুর ছেলে বিভাস, ও এখন এক্সিকিউটিভ অফিসার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। তো কুইজ করাতো, কুইজের একটা সেগমেন্ট থাকতো, মিউজিকের সেগমেন্ট, প্রশ্ন করতো মিউজিক, যার ফলে ও প্রচুর গান শুনতো। ও প্রশ্নের সূত্রেই ধরে নিতে পারি, মানে প্রশ্ন করার জন্য তো কোয়েশ্চেন তো জোগাড় করতে হবে, তাই গান শুনতো। সেখানে কি আসতো, বেগম আক্তার থেকে শুরু করে বব ডিলান, সবাই। ওকে, আমি খুব লাকি, ভারতীয় সঙ্গীত থেকে শুরু করে পাশ্চাত্য সঙ্গীত সব আমি ওই সময়টা একদম গোগ্রাসী গিলেছি। ছোট ওয়াকম্যান ছিল, এবং ওর তখন সিডি প্লেয়ার একটু পরপর বেরিয়েছে, আমি তখন কিনতে পারিনি। আমি কি করতাম, ও সিডিটা নিয়ে দোকান থেকে রেকর্ড করতাম ক্যাসেটে, সেই রেকর্ডটা আমি কানে শুনে হেডফোনে শুনতাম। মানে আমি একদম ছোটোবেলায় মানে রবিশঙ্কর, শিবকুমার শর্মা, চৌরাসিয়ার বাসি, এইদিকে প্যারালালি কবির সুমন, অঞ্জন দত্ত, নচিকেতা, বব ডিলান, বেগম আক্তার, বড়ি গোলাম আলী, একদম মিলিয়ে মিশিয়ে শুনেছি, আর চেটে পুটে খাওয়া যাকে বলে। আর তার সঙ্গে আরেকটা একটু পাকা ছেলে, ছোটবেলায় আমি পিসিমণি কিনে আসছে, আমাদের লাইব্রেরিতে দু রকম কার্ড হতো, শিশুদের কার্ড, একটা বয়স্কদের, মানে অ্যাডাল্টদের 18+। আমি তখন ছোট, আমার তো কার্ড হবে না বড়দের, পিসিমণি কিনে কার্ড করিয়েছি। আর তার সঙ্গে বই পড়তাম, আমার খুব একটা ফিকশন পড়ার প্রতি একটা ছোটবেলা থেকে ঝোঁক ছিল।
আচ্ছা প্রচুর ওই একটু যেগুলো বড়দের বই ধরে নিতে মানে সুচিত্রা ভট্টাচার্য বা বুদ্ধদেব গুহ, যেগুলো আমাদের জন্য হয়তো বা সেই সময় ছিল না পড়ার জন্য, একদম পড়ে ফেলেছি। তখন এই আমার একটা বড় ছোটবেলায় কেটেছে। আমার মা বাবা দুজনেই ডাক্তার, হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, যার ফলে আমি অনেক সময় একা থাকার সুযোগ পেয়েছি বাড়িতে। ওই সময় আমার যত দুষ্টুমি, মানে আর একা সন্তান, একা বড় হয়েছি। আচ্ছা ওই একটা দীর্ঘ সময় দুপুরবেলাটা আমি এই সমস্ত নাড়াঘাটা এক্সপেরিমেন্ট যাকে বলে, পাগলামো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা আমি করেছি পুরো 18 বছর আমার। হ্যাঁ, এটা খুব দরকার। তারপর আমি ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছি, বেরিয়ে কলকাতা শিফট করে গেলাম। আচ্ছা এবার সেটা আমি প্রি ডিসাইডেড ছিলাম। আমি ক্লাস 9-10-এ ডিসাইড করে আমি এখানে থাকবো না, আমি বেরিয়ে যাবো। তারপর থেকে আমি একাই এখনো পর্যন্ত আছি। আমি তারপর থেকে সংসার ধর্ম সবকিছু আমি একা, মানে মা বাবার সঙ্গে সমস্যার কারণে নয়, তারা আলাদা জায়গায় থাকে, আমি আলাদা জায়গায় থাকি, মানে অন্য কোনো ইস্যু নয় সেখানে। আমি এভাবে বড় হয়েছি। রাইট তার ফলে এই একা বেঁচে থাকার বিষয়টা আমার মধ্যে এসে গেছে। আর এত রূঢ়তা দেখেছি মানুষের, এত কষ্ট করে মানে কি বলবো, এই বললেই আমি ইমোশনালি বিষয়টা বলছি, মানে এটা ফ্যাক্ট। ফ্যাক্ট একদম। আমি এটা দেখে 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 এই সময়টা কাটিয়েছে এই পর্যন্ত, যার ফলে ইমোশনটা একটু একটু কমতে শুরু করেছে কোথাও কি। তাই তো সৃষ্টির জন্য আর আমার একটা মজার ব্যাপার, আমি কিন্তু যা গান বানাই তার লেখাটা আমি নিজেই লিখি, যার ফলে আমি পুরোপুরি অরিজিনাল কন্টেন্ট তৈরি করি। আচ্ছা মানে একজন লিখলো, আমি সেটা নিলাম, সুর করলাম, ওরম নয়। আমি পুরোটাই আমিই করি, আর লেখাটাও আমি লিখি, হ্যাঁ সুরটাও আমি করি, মিউজিকটা তো আমার টিম আছে, তারা করছে একসঙ্গে মিলে। রাইট। এই আমার প্রসিডিওরটা একটু আলাদা। এই যে টিম, এরা কি সেম ব্যান্ড যেটা আমরা কথা বলছিলাম ওইটা, না এটা আলাদা আলাদা টিম? টিম। ওকে আমার মানে রেকর্ডিং এর টিম আলাদা, আচ্ছা আচ্ছা তারা একদমই আলাদা। ওকে। তো আপনি অবভিয়াসলি ইন্সপায়ার্ড বাই ফোক মিউজিক, বেঙ্গলি না, ফোক মিউজিক। আমি বলবো যদি ইন্সপিরেশনের কথা আসেই, আমি খুব বেশি পছন্দ করি ভারতীয় রাগ সঙ্গীত। আচ্ছা আমি এখনো আমার শোনার মধ্যে বড় লিস্ট থাকে ভারতীয় রাগ সঙ্গীত। আমি হয়তো বিরাট কিছু বুঝি বা বিরাট সেটা পারদর্শিতা নয়, না বুঝি তো ডেফিনেটলি, না বুঝলে তো শুনে আনন্দ পেতাম না। কিন্তু সেটা যে পারফর্ম করার জন্য আমি যে খুব দারুণ আর খেয়াল গেয়ে দেবো সেরকম নাও হতে পারে, কিন্তু আমি খুব পছন্দ করি শুনতে। এবং কান্ট্রি মিউজিক, বব ডিলান, জন টেনভার, এই ধরনের যে সাউন্ডস্কেপটা আমার খুব প্রিয়। আমি খুব একটা হার্ড মেটাল বা রক গান বাজনা শুনি না বলবো না, কিন্তু খুব পছন্দ করে এটা করি না। আচ্ছা আর ফোক মিউজিক তো ডেফিনেটলি ফোক মিউজিক পছন্দ। সবথেকে বড় কথা তার মানে কথা, ওই যে বললাম লাইফস্টাইল সং, জীবনযাপনের থেকে উঠে আসা যে কথা, তার মধ্যে এতটাই শুদ্ধতা থাকে, মানে পিওরিটি। একটা মানুষ কখন পিওর হয়, যখন তার কিছু নেই, হারানোর নেই আর। আচ্ছা এই সময় দাঁড়িয়ে সে শুদ্ধতার একটা জিনিসটা অ্যাপ্লাই করতে, মানে কি বলবো, ডেলিভার করতে পারছে। সেই কারণে আমার ফোক মিউজিক এত পছন্দের, তার কথার জন্য। কারণ ফোক মিউজিকের বিরাট যে সুরের ভ্যারিয়েশন আছে তা নয়, কিন্তু ওকে একই সুরের 500টা লোকগান আছে, কিন্তু কথার মধ্যে তফাৎ আছে, শব্দের মধ্যে কিছু তফাৎ আছে। এই আচ্ছা, যেটা আমি বুঝতে পারছি, মানে যেটা আমি নিচ্ছি আপনার, আপনি যেটা বললেন ডিটাচমেন্ট খুব দরকার, তাই তো? ইন Definitely. অর্ডার টু, মানে যে পিওরিটি যেটা Right, বলছেন, right. নাহলে দ্যাটস হবে না। অলসো অ্যানাদার ফর্ম অফ ডিটাচমেন্ট। তো আপনার মনে হয় যে কি যখন ডিটাচ হয় একটা আর্টিস্ট অর আর্ট প্র্যাকটিশনার, তবেই কি ওরা বেস্ট ফর্ম অফ আর্ট বের করতে পারে, না ইউ হ্যাভ টু বি লাইক ম্যাডলি অ্যাটাচ টু সামথিং এজ ওয়েল ইন অর্ডার টু ক্রিয়েট? সেক্ষেত্রে তো তাহলে তোকে খুব স্পেসিফিক কাজ করতে হবে। যদি আপনার কথাই আমি ধরি, একজন যদি পার্টিকুলার একটা, ধরুন একটা স্কাল্পচার বানাবে, একটি ভেবেছে, সে একটা স্কাল্পচার সারা জীবন বানিয়েছে, সেক্ষেত্রে অ্যাটাচমেন্ট থাকতেই পারে। কিন্তু তাকে যদি 5টা বানাতে, ডিটাচমেন্টের Detachment দরকার, দরকার। ন্যাচারাল তো এটা খুব, Right. নাকি আমি বলবো না? একদম একদম রাইট। কিছু করার নেই তখন। I agree. না হলে আমি একটা নিয়েই পড়ে আছি, আমার কিছু যায় আসে না। আমি যদি মরি তো এখানে এইটা করতে করতেই মরে যাবো। সেক্ষেত্রে দেখো, মানে আইডিয়াল তাই হওয়া উচিত, মানে ওয়ান ওয়ার্ক এট এ টাইম, Right, তাই তো okay. হওয়া উচিত। যে আমি আমার পুরো কনসেন্ট্রেশন, দিয়ে দিই। সম্পূর্ণ আমার যত আর্টিস্টিক যা আছে, আমি ওই একটা কাজের প্রতি ওই সময় দিলাম। সেই কাজটা আমি 2 দিনে করতে পারি বা 1 মাসেও করতে পারি, কিন্তু আমি ওইটা করে ওটা শেষ করলাম, দেন আই গো টু দ্য নেক্সট ওয়ান। এটা আইডিয়াল সিচুয়েশন, হুইচ নট ডাজন্ট হ্যাপেন। ওকে কারণ এত কম পয়সায় আমরা কাজ করি, এবং একটা কাজ করে এত কম পয়সা পাই যে একসাথে 4-5টা কাজ না করলে উই ডোন্ট সার্ভাইভ। দ্যাট ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল। তখন কি করতে হয়, তখন উই হ্যাভ টু মেক কম্পার্টমেন্টস ইনসাইড দ্য হার্ট। আচ্ছা, এই কাজটার জন্য এই কম্পার্টমেন্ট, ডোর 1 খোলো, এই কাজটা হয়ে গেল, ডোর ক্লোজ, ডোর 2 ওইটা, আচ্ছা কি কি ছিল এটা, ওকে, রাইট দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু। রাইট মানে ইউ না, হ্যাভ আমি টু ট্রেন এটাকে ইয়োরসেলফ correct লাইক করবো যে দ্যাট। আমার প্রসিডিওরটা কিন্তু আলাদা। আমি এইভাবে কাজ করি না, আমি shift করি। অন্যরকম আমি যখন একটা কাজে ঢুকি সেটাই কমপ্লিট করি, তারপর অন্য কারণ আমার কাজ- তাহলে ও সেটা করে, তাহলে ওভাবেই আলাদা, করে। কিন্তু okay, আমরা তাহলে- সেটা করতে পারি না, মানে না, সেক্ষেত্রে ওর কাজের পরিমাণ বেশি, তাই মানে ও তো আরো বেশি ধরনের কাজ করে। আমার কাজের তুলনায় তো ওর কাজের পরিমাণ অনেক বেশি, এটা তো মানতেই হবে।
রাইট তো সেক্ষেত্রে আমি কাজ নিয়েও ওইভাবে, কারণ ওই যে বললাম আমি পুরোটা একা করি, আমার গানটা লিখিও আমি, গানটা বানি, কারণ আমাকে তো সেটা নিয়ে পড়াশোনা করতে হয়, ভাবতে হয়, Obviously. আর আমি ভাবতে পছন্দ করি। আমার একটু মানে ল্যাদ লোক আমি, মানে কুড়ে লোক। ইন্টারেস্ট অবভিয়াসলি আছে যার তাই ফলে আমি যখন সেটা ঢুকি, সেটা কমপ্লিট না করবো অন্য কাজ শুরুই করি না, করবো না। আর ওভাবে কাজটা নিয়ে আমি অ্যাকচুয়ালি ক্লায়েন্টকে বলাই থাকে যে আমার এই সময়টা লাগবে, আদারওয়াইজ কাজটা তোমাকে দিতে পারবো না। আচ্ছা তাতে আমার কাজ কম হয় হয়তো বা, কিন্তু আমি ওভাবেই অভ্যস্ত, আমি এত বছর এভাবে বেঁচে আছি, আমি সার্ভাইভ করছি কিন্তু এভাবেই। মানে পুজোর কাজ আমি যে বললাম 5-7টা করি, তার মানে এমন না 5-7টা একসঙ্গে করছি, আমি দীর্ঘ সময় ধরে কাজটা করি, মানে কয়েক মাস, সেটা দীর্ঘ সময় আর কি। হ্যাঁ, মানে খুবই হেভি বডি ওয়ার্ক হয় ডেফিনেটলি, হ্যাঁ যেটাতে। হ্যাঁ, সেটা আমি পছন্দ করি, তাতে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। মানে অনুভব করতে গেলে তো তোমাকে ডুবতে হবে, ডুবতে হবে। সেই ডোবাটা এক একজন এক এক রকম হয়। রাইট রাইট। আমি এইটা একটা কোয়েশ্চেন আছে আমার কাছে এটা নিয়ে, বাট আমি ওর আগে আই ওয়ান্ট টু, মানে আমি আমার থটটা লুজ করতে চাই না, দ্যাটস আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ। আপনার প্রথমে তো ইউ সেড অ্যাবাউট কম্পার্টমেন্টালাইজিং your emotions for various different songs, but ওর আগে I want to ask আপনার so far whatever I have heard আপনার যে মিউজিকটা খুবই somehow it is connected to political, there's a lot of voice, there's a lot of gravity about what is happening in the world. হয়তো political বলা it's not the right word, but না, there's a একদমই lot of voice about social issues and everything. এটা কোথা থেকে আসে? Like why do you feel that you have to do that? দেখো, তুমি হোয়াট ইউ আর টকিং অ্যাবাউট ইজ হুলিগানিজম। Right. এইবারে আমি ছোটবেলা থেকে যে থিয়েটারটা করেছি, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি অ্যাজিট প্রপ থিয়েটার, মানে অ্যাজিটেশন প্রপাগ্যান্ডা, এবং থিয়েটার ফর বেটার রিজনস, ফর আ বেটার সোসাইটি, এই বিশ্বাস থেকে। ইট ইজ নট আ কমার্শিয়াল থিয়েটার, ঠিক আছে? যেটা যে থিয়েটারটা আমি পরে করেছি একটু বড় হয়, যে থিয়েটার আমাকে নাম দিয়েছে, টাকা পয়সা দিয়েছে, সেটা কিন্তু আসলে কমার্শিয়াল থিয়েটার। আর আমি ছোটবেলা থেকে যে থিয়েটারটা আমার বাবার সাথে করেছি, বা আমাদের দল এখনও সেটা করে, সেটা হচ্ছে কি একটা অল্টারনেটিভ থিয়েটার প্র্যাকটিস, যেটাকে একটু বড় টার্মে থার্ড থিয়েটার বলা যেতে পারে, যেটি বাদল সরকার এবং আরও অনেকে মিলে সেই থিয়েটারটি করেছিলেন। মানে লম্বা প্র্যাকটিস, কি বলবো আর কি, ইতিহাস আছে বাংলায়, পশ্চিম বাংলায়। তো রাজনৈতিক যে কনসিয়াসনেস, সেটা তো আমার থিয়েটার থেকেই এসেছে, যে ইউ হ্যাভ টু বি পলিটিক্যালি মানে ভেরি ওকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, বিকজ দ্য হোল সোসাইটি ইজ পলিটিক্যাল, নাথিং ইজ এ পলিটিক্যাল। Right. কোনো কিছুই পলিটিক্স ছাড়া হবে না, কোনো কিছু না। মানে আজকে আমাদের দেশে কারা সরকারে আসবে, কারা পাওয়ারে আসবে, তার উপরে নির্ভর করে আগামী 10 বছর দেশটা কিরমভাবে চলবে। তো নাথিং ইজ অ্যাপলিটিক্যাল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট কে হবে তার উপর নির্ভর করে পৃথিবী সামনের 5 বছর কি করে চলবে। তো এটা ইয়ার্কির জিনিস নয়। রাইট রাইট, সেখানে আমরা বেঁচে আছি। এখানে আমরা বেঁচে আছি, আমার সন্তান আছে, সে বাঁচবে। তারপরে যারা বলে যে আমি ওসব পলিটিক্স বুঝি না, পলিটিক্সের মধ্যে ঢুকি না, আসলে বাজে কথা বলে, অ্যাকনলেজ করতে চায় না, বা আমার মনে আমার এইটাই, মানে এত মূর্খ তো কেউ হতে পারে না, তাই না? মানে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড পলিটিক্স, তোমাকে বুঝতেই হবে। আজকে জল তুমি কত টাকায় কিনে খাচ্ছ, তোমাকে বুঝতে হবে যে ওটার সেটাও পেছনে politics, পলিটিক্স আছে, right. সব কিছুর পেছনে পলিটিক্স আছে। তো সেইখান থেকে তো আমার পলিটিক্যাল কনসিয়াসনেস আছেই একটা, যে শিল্পের সাথে পলিটিক্সের যে যোগাযোগ, এটা আমাকে থিয়েটারই শিখিয়েছে। যে শিল্প শুধু শিল্পের জন্য নয়, আর্টস ফর আর্টস সেক নয়, আর্টস ফর আ বেটার রিজন, বেটার সোসাইটি, বেটার লাইফ, টু সে হোয়াট ইউ কান্ট সে। Okay. যারা কথা বলতে পারছে না তাদের জন্য কথা বলা, দ্য ভয়েস অফ দ্য ভয়েসলেস। তো দ্যাট ইজ হোয়াট দ্য থিয়েটার ওয়াজ অ্যাবাউট, হুইচ মানে ইট টট মি, এটা আমাকে শিখিয়েছে সেটা। এইবারে যখন আমরা হুলিগানিজম করি, হুলিগানিজম কিন্তু আমার 4 নম্বর ব্যান্ড। ওকে, তা আমার ছোটবেলায় যে ব্যান্ডটা স্কুলের, ওটা আর বললাম না, ওটার নাম চক্রবুহ ছিল, খুব আবেগঘন ছিল, কিন্তু আমরা একদমই খুবই কাঁচা ছিলাম মিউজিশিয়ান হিসেবে। তারপরে একটা লম্বা সময় আমি ক্যামোফ্লাজ বলে একটা ইংলিশ ব্যান্ডে কাজ করেছি। সেইটা ছেড়ে দেওয়ার পরে আমরা আরশিনগর বলে একটা কাজ করেছি, যেটি লোকগান নিয়ে কাজ করতো। সেটা দীর্ঘ সময় আমরা কাজ করেছি, অলমোস্ট কোভিডের আগে অবধি। কোভিডের পর থেকে যেহেতু আমরা একটু হুলিগানিজমে মন দিয়েছি বলে ওটা একটুখানি শান্ত হয়ে আছে। আমি জানি না ওর কবে আবার ইট উইল কাম ব্যাক অর সামথিং। And they're all different. ইয়া, ভেরি ডিফারেন্ট। Okay. তো ওয়েন উই কেম টু ডু হুলিগানিজম, এবার হুলিগানিজমের গল্পটা হচ্ছে কি, খুব ছোট করে ইতিহাস বলতে গেলে, আমরা থিয়েটার একসাথে থিয়েটার করতাম, এই সবাই যারা হুলিগানিজমে আছে, বেশিরভাগ 2-3 জন, মূলত দেবরাজ, অনির্বাণ, আমি,
ওরা আমার সাথে মিউজিকও করতো, থিয়েটারও করতো, কারণ আমি যেহেতু দুটোই করতাম, তাই নীলাংশুক, মাধব, সানি এরা আমার সাথে মিউজিকেও কাজ করতো, আবার থিয়েটারেও কাজ করতো, কারণ আমি প্রচুর থিয়েটার করতাম, মানে থিয়েটার মিউজিক করতাম। সেই সূত্রে সবার সাথে থিয়েটারেও একটা যোগাযোগ আছে, একটা বন্ধুত্বও আছে। এইবারে থিয়েটারের জন্য গান বানানো, থিয়েটারের জন্য গান লেখা, সেটা আমাদের মধ্যে চলতে থাকতো, এবং তারপরে কোথাও একটা অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়ে যায়, নিজেরা একটুখানি বসে গান লিখি, খুবই মানে আন্ডারগ্রাউন্ড, কাউকে গান শোনানোর জন্য না, নিজেদের জন্য। এরকম প্রচুর গান আছে যেগুলো আমাদের প্রায় 8-10 বছরের বয়স, কিন্তু সেই গানগুলো কোথাও আমরা কোনোদিন গাইনি, পাবলিশও হয়নি, আছে গানগুলো। তো সেই রকম করতে করতে ওই ঠিক আমরা কোভিডের ঠিক পরপরই গানটা রিলিজ হলো, যেটা হচ্ছে নিজেদের মতো নিজেদের গান, নিজেদের মতো নিজেদের গান। সেই গানটা ওয়াজ কল যে গানটা কিন্তু প্রায় 1 বছর আগে রেকর্ড হওয়া ছিল, কারণ কোভিডের জন্য আমরা রিলিজ করিনি গানটা। আর গানটা রিলিজ হলো ঠিক ওই তখন নির্বাচন আসছে পশ্চিমবাংলায়, ওই পুরো নো ভোট টু বিজেপি ক্যাম্পেইনটা চলছে। এটা আমাদের ইচ্ছাকৃত নয়, মানে দ্য ডিলে ওয়াজ মানে এভিডেন্ট, মানে কোভিডের জন্য রিলিজ হয়নি। তো গানটা যখন রিলিজ হলো ইট ওয়েন্ট ভাইরাল, মানে অল থ্রু আউট ইন্ডিয়া ইট ওয়েন্ট ভাইরাল। তো সেই দ্যাট ওয়াজ প্রবাবলি দ্য সিড অফ দ্য থট যে ক্যান উই কাম অ্যান্ড ডু সামথিং টুগেদার ইন দিস লাইন। এবং এটা ওয়াজ আ ডিসিশন যে প্রাথমিকভাবে উই উইল ট্রাই টু অ্যাড্রেস দ্য সোশিও পলিটিক, দ্য ইকোনমি, দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য সোসাইটি, এইগুলো নিয়ে কথা বলবো। খালি আমরা মানে প্রেম ভালোবাসা এগুলো তো আসবেই, গ্র্যাজুয়ালি ইট উইল কাম ইন টু আওয়ার সংস, ওটা ছাড়া তো গান হবে না। কিন্তু প্রাইমারিলি আমাদের টকিং পয়েন্ট শুড বি দ্য এই বেঁচে থাকাটা, এই সময়টা, আমাদের জীবনটা, আমাদের সমাজটা, যেটা নিয়ে অলমোস্ট ওই সময় আর কেউ কথা বলছিল না। তো এইটা ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ দ্য বার্থ অফ হুলিগানিজম। এখন তার থেকে আমরা অনেক পাল্টে গেছি, মানে আমরা আরো অনেক রকমের গান তার মধ্যে এনেছি, মানে এটা ওয়াজ দ্য সিড অফ দ্য থট, যে সেই জন্য গানগুলো একটু পলিটিক্যাল। আচ্ছা, পলিটিক্যাল মানে পলিটিক্যাল গান তো আমাদের দেশে বহুবার হয়েছে, হ্যাঁ, গোটা পৃথিবীতে বহুবার। Nothing চৌধুরী new. এত কাজ আছে। হ্যাঁ না, as you said everything is politics, তো মানে I think সব Everything is প্রেমের politics. গানেও politics, Absolutely, that's yes. there, Absolutely, ওইটাও yes. আছে। হ্যাঁ, even to love each other is also a little bit of Absolutely, politics, yes, mental, there's a lot that goes চলে on. ভেতরে। একদম give and take everything, so I agree with you, but I want to ask you, because you said the voice for a better place, better world. What is better world? What is an ideal world to live in? There is no ideal world. Ideal is just a concept. তো ওটাকে তুমি রিচ করবে কি করে? বেটার ইজ আ গুড টার্ম। বেটারটা একটা ভালো শব্দ টু অ্যাড্রেস দিস, যে ধরো সবাই খেতে পাচ্ছে, দিস ইজ আ বেটার ওয়ার্ল্ড। Okay. সবার বাচ্চাটা স্কুলে যাচ্ছে, ইজ ইট নট আ বেটার ওয়ার্ল্ড? দ্যাটস ইট, এইটুকু। আইডিয়াল মানে সবাই দারুণ আছে, ফ্যান্টাস্টিক আছে, এরকম আমি বলছি না। আমি বলছি সবার বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি আছে, ইটস এ বেটার ওয়ার্ল্ড। বা মানে এই প্রাইমারি ফেসিলিটিসগুলো অ্যাজ আ হিউম্যান বিং সবাই অ্যাফোর্ড করতে পারছে। And do you think it is possible আছে in the coming future? না, মানে ইটস নট ইজি। দেখো কি হলো, ইন কোভিড টাইমস উই থট যে পৃথিবী কত সুন্দর হয়ে যাবে, এরপরে সবাই বুঝে যাবে যে পৃথিবীর সাথে মাজাকি করা যাবে না, তাহলে এরকম কাণ্ড হবে, এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার, মহামারী হবে। হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং আফটার কোভিড? কতগুলো যুদ্ধ দেখলো পৃথিবী আফটার বদলে কোভিড? গেল সব। কি হলো? পুরো একটা অটোক্রেটিক পৃথিবীতে টার্ন করে গেছে পৃথিবী। যে যা ইচ্ছা করছে, ও ওকে মেরে দিচ্ছে, ও কালকে ওই দেশের মধ্যে বোম ফেলছে, ও কালকে ওখান থেকে ওখানে গিয়ে মারছে, এই তো অবস্থা হয়েছে। হোয়াট? ওকে, আমি এটাই I'll ask you as well. আপনার একটা you worked with your brother, যেটাতে একটা দুর্গা পুজো, it's called you just let me know, I've forgotten the name of দুর্গা পুজো, কিন্তু এটাতে you have created the music যেটা আজান, আজানের মিউজিকটা আপনি ফর্ম করেছেন দুর্গা পুজোর, আর অনেক লোকেরা এসেছে, শুনেছে। সো টু গেট দ্যাট স্ট্রেংথ, দ্যাট পাওয়ার, যে আমি দুর্গা পুজোতে আজান বাজাবো, where does that come from? আফটার অল তো আমরা বাংলায়, ভারতবর্ষে আছি।
স্টিল ইট ইজ আ রিলিজিয়াস না তাহলে তো একটা জায়গা হচ্ছে না? এই ধর্মীয় যে উৎসবটা এটার সঙ্গে তো সবাই মিশে আছে। ওকে, তো শব্দের তাহলে এই শব্দ থেকে ওটা আবার বাদ যাবে কেন যদি এইভাবে ভাবি? এক নাম্বার। 2 নম্বর, ও যে সাবজেক্টটা চুজ করেছিল 1946 পথের পাঁচালী, Yeah. কাজটার নাম ছিল, তো সেখানে তো ও বাংলার যে এই 80 বছরের যে কি বলবো বেড়ে ওঠা বা ক্রম পরিবর্তন যদি ধরি বা আমাদের বাংলার, সেটাকে দেখিয়েছে। তা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বা ভারতবর্ষ বা অবিভক্ত বাংলা যদি ধরি, সেখানে কত রকম করে ধর্মীয় সংকট হয়েছে বারবার, কত রকম রাইট হয়েছে কিনা? yeah, একদম। তাহলে এই হিন্দু মুসলিম বিবাদ বা এই সমস্যাটা তো আজকের নয়। গত 200 বছর আগে, 250 বছর আগে লালন ফকিরও তার গানে লিখে গেছে এই কথা। বরং সেটা বোকা বোকা লাগে যে এখন আমরা এই কথাটা বলছি বলে। এটা আমাদের এখন এটা নিয়ে আলোচনা করতে হচ্ছে, মানে এটা আমরা হয়তো খুব খারাপ একটা অবস্থায় আছি সত্যি। পৃথিবীর পিছনে নাহলে এই কথাটা বলার দরকার হয় না হলে দাস প্রথা চালু হয়। রাইট। হ্যাঁ, মানে Where এইটা are নিয়ে we কথা heading? বলছি আমরা এখন, তার মানে সেই কারণেই ওটা পুট করা, আর কিচ্ছু না। ওই সময়ের একটা দলিল, কারণ ওই সময় তো সেটা হয়েছে, সেই ঘটনাগুলো ঘটেছে, সেই কারণেই ওটা এসছে। তার ফলে পথের পাঁচালী শব্দ এসছে, সেখানে সানাই এসছে, সব মিলে মিশছে। মানে একটা পার্টিকুলার শুধু আজান আছে তা তো নয়, এটা পুরো জার্নি আছে। জার্নির মধ্যে ওয়ান অফ দ্য পার্ট ইজ আজান, রাইট? তো সেই কারণে ওটা পুট করা, আর কিচ্ছু না। এবং সেটা আমি খুব ইন্টারেস্টিং। আমি চেষ্টা করি কিছু রেকর্ড মানে ইউটিউব থেকে বা কিছু জিনিসপত্র না নেওয়ার, তো আমি আজান পাচ্ছি না। আজান তো দিতে পারে লোকজন কম, খুঁজেছি অনেক। তারপর আসিফ বলে আমার এক ভাই থাকে দুবাইতে, ওকে বললাম একটু বলে পাঠা দেখি। ও লাকিলি আজানটা সুন্দর গেয়ে দিয়েছে। আজান করা খুব টাফ, কিন্তু খুব আজান করা মানে কালমা পড়তে পারে মুসলিমরা, কিন্তু আজান সবাই বলতে পারো না। আচ্ছা, তো ও করে দিয়েছিল আসিফ, আমাকে দুবাই থেকে করে পাঠিয়েছিল, যার পর ওটা আমি ব্যবহার করেছি। thank you so much, both of you. I've learned a lot today from Thank you. you. And thank you for coming to the podcast and having this conversation. Thank you so All much. right, signing off. Bye. Me calcare relevant again. You already know. Relevant again.